على الشعائر التعبدية فحسب، ويفوت أمثال هؤلاء على أنفسهم خيرا كثيرا وفضلا عظيما حين يحصرون طاعة الله في الصلاة والصيام والزكاة والحج مع عزم مكانتهما في دين الله. أيها الإخوة المؤمنون، إن هذا الدين نعم دين التعبدية، دين يطلب من المسلمين أن يوحدوا الله ويعبدوه وحده لا شريك له، ولكن مع أنها هناك الكثير من الأعمال الصالحة أعمال الكثيرة التي يجد منها أو يجد من أجلها الأجر الكثير التي يمكن أن يدرك من خلالها المسلم منزلة عظيمة عند الله. أيها الإخوة المؤمنون، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. وزاد صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث: ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة. رواه الطبراني. أيها الإخوة المؤمنون، هل لاحظتم كيف أن إدخال السرور على قلوب الناس وإسعاد النفوس وإدخال البشرى إليها من أحب الأعمال إلى الله، ولا يدركها إلا الأتقياء الأصفياء من عباد الله، ولا تستطيعه إلا النفوس الكبيرة العظيمة. أما من ابتلي بداء السلبية أو الأنانية فلا يرى إلا نفسه وخاصته. وأمثال هؤلاء لا يمكنهم تحصيل شيء من هذا الخلق السامي. ولما سئل بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين: ما بقي من لذاتك في الدنيا؟ قال: إدخال السرور على الإخوان. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن نقترب من شهر رمضان المبارك، وهو شهر الصيام كما علمنا، وشهر القيام، وشهر تلاوة القرآن، وهو مع ذلك كله شهر الجود والإحسان إلى البؤساء والمكروبين. وأما الذين في قلوبهم مرض الجاهلية وداع البخل، فيرون أن ما يجمع لتوزيعه على الفقراء والمساكين من إخواننا المهتدين الجدد أن ذلك من التبذير وضياع الأطعمة. كلا، بل هو من أحب الأعمال إلى الله، ومن أحسن ما قال تعالى: أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم،
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Toutes les louanges sont à Allah, le très haut, le très miséricordieux. Allah qui n'a jamais oublié quelqu'un dans cette vie. Il nous connaît et sait ce dont nous avons besoin pour mieux vivre et mieux l'adorer. Nous le remercions pour tous ces bienfaits qu'il ne cesse de nous accorder. Il est miséricordieux, il est clément, il est bienfaiteur. Nous témoignons qu'il n'y a de Dieu à adorer que Allah, car il est unique. Nous témoignons également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Que la paix, le salut, la miséricorde d'Allah soit sur lui, soit également sur sa famille et sur tous ses nobles compagnons. Mes chers frères en islam, craignons Allah. Craignons Allah et ayons en nous la provision de la crainte de Allah pour le grand jour qui nous attend. Le grand jour qui nous attend, le jour du jugement, le jour où nous serons face à nos actes que nous avions commis sur cette terre. Ce jour-là, Allah dit, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونٌ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Ce jour-là, ni votre richesse, ni votre progéniture, ni votre famille, ni vos amis, ni votre société, personne ne viendra à votre secours, sauf celui qui est parvenu auprès de Allah avec un cœur saint, un cœur qui est plein de piété et de la crainte de Allah. Nous saisissons l'occasion pour implorer Allah de faire de nos cœurs les cœurs qui craignent Allah. Mes chers frères en islam, beaucoup de nos frères musulmans pensent que la religion islamique n'est qu'une religion de culte. C'est la religion de Ibada, où l'on ne fera que adorer Allah à travers le culte, la prière, le jeûne de Ramadan, le zakat, les hajj, les nafilas, ainsi de suite. Et ils pensent que la religion islamique s'arrête là. Et que la religion ne voit que cela. Et que la religion ne rétribue que pour cela. Et que tout ce que l'on fera en dehors de cela, c'est comme pour eux, c'est la perte de temps, c'est le gaspillage, ainsi de suite. Qu'Allah, non.
La religion musulmane, la religion de l'islam est plus vaste que ce que les gens pensent. C'est bien sûr le culte, l'adoration que nous venons de citer, mais c'est également les bonnes mœurs, les bienfaits, le bon comportement dans la société. Et d'ailleurs, ces bons comportements dans la société, les bienfaits, c'est des choses qui font peser beaucoup sur la balance le jour de la résurrection. Je veux dire par là, le bon comportement, les bienfaits, oui, tout ceci vont de pair avec le culte, tout en faisant l'adoration, tout en faisant le culte envers Allah. Vous devez aussi être bon, humble et surtout bienfaiteur dans votre société avec les gens qui vous entourent, avec vos frères musulmans. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un jour, quelqu'un vint à lui et lui a demandé: ô prophète de Allah, quelle est parmi nous la personne que Allah aime de plus et quelle sorte de travail ou bien d'œuvre que Allah aime de plus? Deux questions à répondre. La meilleure personne parmi nous et le meilleur travail, la meilleure œuvre que l'on puisse faire sur cette terre. Deux bonnes questions que le prophète a répondu très simplement, que toute personne pourra comprendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ahabbun nasi ila Allahi anfa'uhum linnas. La meilleure personne parmi vous, c'est la personne qui apporte des aides à ses frères. La personne qui est utile à sa société ou bien à sa communauté, c'est la meilleure personne. Oui, la personne qui est utile, dont les gens trouvent en lui beaucoup d'utilité, quelle que soit la forme d'utilité, en tout cas, il est utile dans sa communauté. C'est la meilleure de toutes les personnes ici sur cette terre. Et le prophète dit: Wa ahabbul a'mali ila Allah, et le meilleur travail. Le meilleur travail. Ce que Allah aime de plus, ce que Allah aime que les fidèles fassent, c'est quoi? Le prophète dit: Sururun tudkhiluhu ala muslim. Surur, le plaisir, le fait de rendre quelqu'un heureux, le fait de rendre ton frère heureux, apporter à ton frère un plaisir. Peut-être qu'il est dans un problème, tu lui viens en secours et tu le rends heureux. C'est la meilleure des choses que Allah aime. Et le prophète dit: Waqtakshifu anhu qurbatahu. Tu le allèges son problème, le problème dans lequel il se trouve. Tu essaies de résoudre ce problème pour lui. Aw taqdi anhu daynan, où tu essaies de payer la dette qu'il a contractée. Aw tatruda anhu ju'an, ou bien tu chasses en lui la faim. La faim, tu essaies d'éliminer la faim qu'il a, de lui donner de la nourriture. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ajouté dans le même hadith en disant: Wali an amshi ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadha al-masjid. Il dit: au lieu que je reste dans cette mosquée en retraite spirituelle en train de faire l'itikaf,
Au lieu de faire cela, c'est mieux pour moi de sortir et d'accompagner un frère pour qu'il puisse résoudre son problème. Pour qu'il puisse résoudre son problème. Aider quelqu'un, passer toute la journée avec quelqu'un pour essayer de résoudre son problème avec lui, c'est mieux que de rester dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine en train de faire la itikaf. Regardez la récompense de itikaf. Et encore, non seulement dans une mosquée quelconque, mais dans la mosquée du prophète. Regardez les récompenses que l'on puisse avoir. Le prophète dit, au lieu de faire cela, sortir plutôt, aider ton frère à enlever le problème qu'il a, à résoudre le problème qu'il a, c'est mieux pour toi. Tu auras plus de récompenses auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Mes chers frères en islam, regardez un peu le contexte de l'islam. Comprenez un peu cette religion. Ce n'est pas le culte seulement. Tu pries, tu jeûnes, mais tu oublies tes frères. Pour toi, ils n'existent même pas. C'est toi et c'est ta famille et tes enfants. C'est fini. Tes frères sont en détresse. Ces frères, la pauvreté. Ces frères, ils n'ont même pas de quoi manger. Regardez le mois de jeûne de Ramadan qui arrive. Les soulémas, les oustas, on ne fait que parler dans le mois de Ramadan, on fait ceci, on ne fait pas cela. Combien de Ramadan nous avions fait? Nous connaissons bien le Ramadan. Mais quel préparatif est-ce que nous sommes en train de penser à nos frères? Nos frères qui n'ont rien pour jeûner, est-ce que nous pensons à eux? Non. On a demandé certains des Sahaba en leur disant, la vie est en train de finir. Qu'est-ce qui vous reste dans la vie aujourd'hui? Toi qui es compagnon du prophète, qu'est-ce qui te reste à faire dans la vie? Il dit non, dans la vie, je n'ai rien à faire. Je ne suis en train que de chercher de quoi rendre mon frère musulman heureux. Je ne fais aujourd'hui, c'est ce que je suis en train de chercher. Quel moyen, par quel moyen je vais passer pour rendre le plaisir, pour rendre mon frère musulman heureux. C'est ce que je suis en train de faire. Oui, c'est pas tout le monde qui comprend cela. C'est pas tout le monde qui comprend, sauf ceux-là qui sont des vrais musulmans, qui comprennent, qui connaissent le contenu même de leur religion. Oui, c'est eux. Tout en priant, ils font du bien. Tout en jeûnant, ils font du bien. D'ailleurs, le mois de Ramadan, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait beaucoup de bien. Il fait beaucoup de bien. Et on dit, surtout quand le moment où Malaïka Jibril vient le visiter, ce moment exact, il fait encore plus de bien que les autres jours. Cela veut dire que le mois de Ramadan, oui, c'est le mois de jeûne, c'est le mois de prière, c'est le moment de lecture du Saint-Coran, mais également c'est le moment de bienfait. Malheureusement, certains n'ont pas compris. Quand dans le mois de Ramadan, dans cette mosquée ou dans d'autres mosquées, on est en train de chercher de la nourriture, comme nous faisons tous les ans, et envoyer à nos frères qui n'ont rien pour jeûner, lorsqu'on est en train d'essayer d'entasser de la nourriture pour amener, certains disent que quelle sorte de gaspillage. Voilà nous qui sommes ici. On est en train de nous laisser amener la nourriture là-bas. Chaque année, c'est comme ça, on ne fait que faire cela. Oui, c'est des gens qui ne connaissent même pas l'islam. Et pour eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on laisse cette façon de faire, de ne même plus et amener de la nourriture et distribuer aux pauvres, à nos frères nouveaux convertis à l'islam qui n'ont rien. Nous savons très bien qu'ils n'ont rien. Mais des gens disent non, de ne pas les donner parce qu'ils ne connaissent pas leur religion. Ils ont une maladie à l'intérieur de leur cœur, la maladie de l'ignorance et la maladie de l'avarisme. C'est des avares. Ils ne connaissent que eux-mêmes. Ils vont rester comme ça et ils vont regretter beaucoup de récompenses que ceux qui font cela vont en avoir. Allah nous dit dans le Saint-Coran,
pour nous montrer que et le culte et le bon comportement marchent de pair. Allah dit Inna allazina yatluna kitab Allah. Ceux qui lisent le livre de Allah, le Saint-Coran, wa aqamu salat, ceux qui observent la prière de la salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, et donnent la richesse que nous leur avons donnée. Ils dépensent cela dans le chemin de Allah. Ceux-là, qu'est-ce qu'ils vont trouver? Wa yunfiquna wa mimma razaqnahum. Ils dépensent ce que nous avions donné sirran, en cachette, wa alaniyatan, et en public. Ils les donnent à ceux qui en ont besoin. Yarjuna tijaratan lan tabur. Ils sont en train de chercher à commercer avec Allah. Or, le commerce avec Allah, il n'y a pas de perte, c'est toujours de gain. C'est toujours le gain. Il n'y a jamais eu de perte si vous commercez avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, yuwaffiyahum ujurahum, pour que Allah puisse leur combler leur rétribution, leur récompense, wa yazidahum min fadli, et leur ajouter de sa miséricorde, et leur ajouter de son bienfait. Sur ce qu'ils ont fait, il va encore les ajouter d'autres choses même qu'ils n'ont pas fait. Innahu, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, certes, il est Ghafour, il est pardonneur, wa Shakur, et il remercie, il aime remercier ceux qui font du bien. Mes chers frères en islam, voilà un peu le contenu de notre sermon cette semaine. Nous espérons que les gens ont compris que jeûner le mois de Ramadan, c'est également faire du bien à son prochain. Que Allah fasse que nous soyons de ceux, cette année, Inch'Allah, vont faire plus de bien qu'ils n'ont l'habitude de faire chaque année. Muna ma Allah godiya, Allah wanda ya cancanci godiya da yabo. Muna salati ga shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, iyalansa, abokansa, waɗanda suke rike da sunnansa, waɗanda suke yada ta ko ina suke a wannan duniya. Bayan haka, yan uwa musulmi, mu ji tsoron Allah. Mu ji tsoron Allah da gaske, mu kasance bayi waɗanda a kullum suna tunawa da ranar da za su tsaya gaban Allah. Duk abin da muke yi sai Allah ya tambaye mu. Duk wani abin da muke yi a wannan duniya, ko mu yadda ko ba mu yadda ba, Allah ya tsayar da mu, gobe kiyama ya bincike mu. Shi yasa guzuri na tsoron Allah ya kamata ya yi yawa tare da mu, domin akwai ranar da take jiran mu. Duk duniyan ga muna gudu-gudu, muna guje-guje ne, muna yawo ne amma cikin duhu, ba mu san abin da ke jiran mu ba. Sai an kunna fitila, sai an kunna haske, za ka dubi damanka, ka dubi hagunka, za ka ce, ni ke ga, kai kenan, ba kai ba kowa, sai kai kaɗai kuma. Saboda wannan ranar da za mu tsaya a gaban Allah, yau ma yaqumun nasu li rabbil alamin, ranar da za mu tsaya a gaban Allah Ubangijin talikai, saboda wannan ranar aka ce da mu yi guzuri na tsoron Allah. Domin rana ce, la yanfa'u malun wala banun, da dukiyanka ko dukiyanki, da kuma ‘ya'yanki ko ‘ya'yanka, duka ba za su maka amfani ba, in ji Allah. Sai menene zai mana amfani? Illa man atallaha, sai wanda ya zo wurin Allah wannan ranar, bi qalbin salimin, da zuciya tsarkakakka wanda take kunshe da tsoron Allah. Allah ka sa mu cika da imani da tsoron ka. ‘Yan uwa musulmi, zancenmu a wannan ranar zance ne na yanda za ka sa ɗan uwanka faraha, ka sa ɗan uwanka jin daɗi, ka sa ɗan uwanka kwanciyar hankali ta kowace hanya wanda addinin musulunci ya yarda da shi. Yaya zan yi in bari ɗan uwana ya fita matsala? Ya zan yi in taimaki ɗan uwana musulmi? Wannan shine maganar mu a yau. Wani irin gudunmawa zan yi ma ‘yan uwana musulmi? Wani irin taimako ne zan yi wa ‘yan uwana musulmi? Ya ko ‘yan uwa musulmai, da yawa daga cikinmu muna tsammanin cewa addinin musulunci ya taƙaita ne kawai ga bauta, ma'ana sallah, azumi, bayar da zakka,
in je haji ta ƙare. Kawai abinda su suke tsammani, da yawa daga cikin musulmai lamarin su addinin musulunci iyakacinsa ibada ne kawai, ba su da sani koko da gangancin fahimta, ba su ganewa, sun ɗauka cewa in dai wannan kake yi to duk abin da ka ga dama ka yi wa mutane, ka ɓata musu rai, ka fitinar da su, ka sa musu tashin hankali, ka yi ba dai kana sallah ba, kai ka yi abin da za ka yi ba dai kana azumi ba dai kana ba da zakka ba. A'a, wannan fahimta ya kamata a yanzu mun gane cewa ibada tana tafiya ne da mu'amala, ibada tana tafiya ne da halaye na kwarai, tare ne suke, ba yanda za ka yi ka raba su. In kana sallah a wajen masallaci kana aikin kirki, in kana azumi a cikin masallaci, wajen masallaci, bayan azumi ko lokacin azumi kana kyauta, kana sadaka, kana taimakon bayan Allah, in kana ba da zakka kana taimakon ƴan uwanka, in kana zuwa haji kana kulawa da ƴan uwanka. Wannan shine, ba kuma ba lalle sai da kuɗi ba lalle, ko magana ne dan uwanka na cikin bacin rai ka kusa da shi ka ce wane ka bar komi wa Allah, ka kwantar mishi da hankali, wallahi da za ka ga irin ladan da Allah zai maka tanadi, wallahi ba ka taɓa yarda rana ɗaya ta wuce baka kwantar ma ɗan uwanka musulmi hankali ba. Amma haka muke yi, wallahi in kaga halayenmu a wajen masallaci ko a wajen sallah, wallahi in an ce maka musulmai ne waɗanga, ka ce a'a ba musulmai bane, ai suna sallar, a'a ba wannan bane. Ya ko ƴan uwa musulmi, wani bawan Allah ya zo wurin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yace ya kai manzon Allah, tambaya biyu kacal nake so, ba su kai uku ba ma. Na ɗaya, wani irin mutum ne Allah ya fi so? Wani irin mutum ne Allah ya fi so? Na biyu, wani irin aiki ne Allah ya fi so? Sai Annabi ya ce masa, ai tambaya mai sauƙi ne. Da farko, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Mafi soyuwan mutum a wurin Allah, wanda Allah ya fi so a cikin mutane, shine wanda ya fi dukkan mutane amfani ga ƴan uwansa, mai amfanar da ƴan uwansa, wanda ƴan uwansa suke samun ƙaruwa a wurinsa, kowane irin ƙaruwa, mai amfanar da ƴan uwansa, wanda yake bari ƴan uwansa suna cikin jin daɗi, yana fidda su matsala da wahala da kunci, ba lallai wai sai da kuɗi ba. Kamar yadda na faɗa, dan uwanka na cikin bakin ciki, ka kusa da shi, ka bashi magana, kai masa nasiha, hankalinsa ya kwanta, ba ƙaramin lada za ka samu ba. Mutumin kirki a cikin mutane, wanda mutane suke amfana da shi. Shin ana amfani da mu? A'a, mu kullum muna tura mutane cikin duhu ne. Mugun aiki mu muke fara yi, mu gwada wa mutane su yi. Duk wani sharri mu muke gwada wa mutane, duk wani bala'i da mu ake farawa. A shedan da kanshi ya san da mu. Allah ka tsare mu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wani aiki yafi soyuwa ga mutane? Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace, aikin da Allah ya fi so mutane su aikata, aikin da ya fi soyuwa wurin mutane, ahabbul a'mali ila Allah, sai annabi yace sururun, farin ciki da zaka sa ina tudkhiluhu ala muslim, a cikin zuciyar dan uwanka, ka sa dan uwanka farin ciki, ba ka sa shi bakin ciki ba ka sa shi kuka ba ka sa shi bacin rai ba, ka sa shi ka sa shi fara, ka yi abin da zai ji daɗin ka. Sai annabi ya kwankwance yanda zamu gane, yace au takashifa anhu kurba, ka ɗauke masa wani wahala, wata matsalar da ke tare da shi, ka zo ka ɗauke masa. Aw taqdi anhu daina, ko ka biya masa bashi da yake matsoro kada ya mutu da wannan bashin, ko ka yafe masa bashin da ke tsakaninku. Aw tatruda anhu ju'an, ko ka kore masa yunwa, ka bashi abinci kenan ko. A cikin wannan hadisin sai annabi ya ci gaba da cewa, wai wali an amshi ma akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadha almasjid, yani masjidin nabi. Yace da in zauna cikin, inji annabi fa,
da in zauna cikin masallaci na nan masallacin Madina, kowa ya san zama cikin masallacin Madina za ka yi ibada, ladan da za a yi baka malam dubban dubbata ne. Ya ce da in zauna a cikin masallaci na Madina ina itikafi, kowa ya san ladan itikafi cikin Ramadana musamman. Ya ce da in zauna masallaci na tun da safe har dare ina itikafi, gara na tashi na bi dan uwana da yake da matsala don in taimake shi ya fita cikin matsalar shi, in kama masa abin da ke damun shi yanda za mu iya samu sauki. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka taimaki dan uwanka ya fita matsala ya fi ka zauna a cikin masallaci kana itikafi. Itikafi ga lada ga komai da komai a ciki, amma wai da za ka taimaki ɗan uwanka ya fita matsala da ya fi. Wayo, mu ba za mu taimake ka ba, sai dai mu ƙara maka baƙin ciki. Wani mai ke samun ka? A'a wallahi wani bala'i ne ya same ni. Ce to baka ga komai ba, yanzu aka fara. Bala'in da zai tarar da kai nan gaba ya fi na yau. Kuma za ka gaya mu min shi ne gaban shi domin ya ji baƙin ciki, ya yi kuka. Abin da muke ciki kenan. Yanda ka sa ɗan uwanka kuka duniya, Allah zai saka kuka gobe kiyama. Ran da ka sa ɗan uwanka murna da jin daɗi duniya, Allah ya sa ka jin daɗi gobe kiyama. Allah yana gaya mana a cikin Alƙur'ani don mu gane, musamman ga watan Ramadana na zuwa. Wata ne na azumi ko? Na'am. Wata ne na asham na nafila ko? Na'am. Wata ne na karatun Qur'ani, na'am, amma kuma wata ne na taimako, wata ne na ciyarwa, wata ne na alkhairi. Annabi yana yawan alkhairi cikin Ramadana, musamman in Jibrilu ya zo masa ziyara, in ya fuce yana ƙara yin ihsani da kyautatawa fiye da yadda ya saba yi. Saboda haka yan uwa musulmi, ana so da mu ga Ramadana na zuwa mu yi ƙoƙari. Menene muka yi tanadi? Yanzu haka akwai bayan Allah da suka fara raba abinci. Wallahi tallahi, yanzu haka ni a gidana ban ce wani ya kawo mini ba, amma akwai baiwan Allah da ta bani shinkafa, abinda ta bani masara, saboda ta san ni tuwo nake ci. Tun yanzu, tun ba a je ko ina ba, ta aiko min da masara. Ba na ce a kawo mini bane, wallahi abinda nake da shi ya ishe ni yan uwa. Amma ku yi haka ma yan uwayenku. Nan masallacin muna da bayin Allah waɗanda muke taimako a kai musu ƙauye duk azumi haka muke yi, amma an samu mutane, miyagun mutane waɗanda sallah kai kawai suke, sallan ma Allah bai so, amma zukatansu bai da kyau. Wai ana ɗaukan abinci ana zuwa ana yarwa a daji, wai a yarwa ake a daji, wai ana watsarwa ne, ana ɓarnan abinci, wai saboda ba a tattara an ba su so su kai ɗaki su ɓoye ba. A kai mu bayin Allah, tubaka wannan sabbin shiga musuluncin nan waɗanda ba su da komai, abinda za su ci su yi azumi babu, Allah ya ba mu, wai kada mu je mu ba su. To wallahi za mu bayar, ko ka faɗa ko baka faɗa, bayarwa za mu. Kuma bayin Allah za su kawo taimako tunda sun fahimci addinin musulunci. Allah yake ce mana, innal ladzina yatluna kitaballah, lalle waɗanda suke karatun littafin Allah alqur'ani, wa aqamus sala, sa'annan suna tsayar da sallah a kowane lokaci, wa anfaqu mimma razaqnahum, dukiyan da muka ba su kuma suna cirewa su bayar sirran a ɓoye wa alaniyatan da a bayyane, yarjuna tijaratan, suna fatan kasuwanci ne da Allah wanda yake lantabo ba asara a ciki. Allah kuma yayi alkawari wannan abin da suke yi ga ibada ga taimako, la yuwaffiyahum ujurahum, ya cika musu ladansu, wa yazidahum min fadlihi, ya ƙara musu daga falalarsa. Innahu lalle Allah ghafurun, mai yawan gafara ne, hanyar taimako, Allah ya gafarta maka laifinka da yawa. Shakurun, Allah mai godiya ne ga wanda duk ya bi umarninsa yayi alkhairi. Ya Allah muna roƙonka, ka ba mu hanya, ka ba mu iko mu yi wannan azumi na Ramadana cikin wadata, cikin kwanciyar hankali, cikin arziki, cikin walwala. Allah ka ƙara mana imani, Allah ka taimake mu, ka ba mu abin da za mu taimaka wa bayan Allah, ka ba mu abin da za mu taimaka ma ƴan uwayenmu musulmi, ka ba mu abin da za mu taimaka ma ƴan uwayenmu su yi azumi.
ya Allah muna roƙonka a cikinmu waɗanda suke da matsaloli Allah ka kawo musu sauki kafin Ramadana. Ya Allah muna roƙonka waɗanda suke cikin wadata ka ƙara musu wadata. Ya Allah muna roƙonka duk musulmi da matsalarsa Allah ka fidda shi daga matsala. Ya Allah ka kawo mana sa'ida da kwanciyar hankali. Muna roƙon Allah mara lafiyar mu Allah ka bashi lafiya. Waɗanda suka gabace mu Allah ka ji kansu. Ran da za mu cika Allah ka sa mu cika da imani. Ya Allah muna roƙonka ƴan uwayenmu da suke fama da ƴan ta'adda, barayi, masu kashe musulmi a garuruwanmu duka makwabta da mu da kanmu ƙasar namu arewaci, wa'anga ƴan ta'adda da suke da'awa wai su musulmi ne, alhalin manyan munafikai ne wanda suka haɗa kai da kafirai don a kashe ƴan uwayen musulmai. Allah ka tona asirinsu. Ya Allah ka tona asirinsu. Allah kakka ba su nasara. Allah ka wahal da su, Allah ka walakanta su, Allah ka ɗora bala'insu a kansu, Allah ka biya musu bukata, da su da waɗanda suke taimakon su, Allah ka biya musu bukata, Allah ka kuyatar da su, ka ɗora musulunci akan kafirci, ka ɗora musulunci akan munafikai. Ya ku yan wa musulmi, ku duba masallaci irin gyare-gyaren da ake yi. Wallahi ba larabawa bane, ba wa'yansu ma daga waje bane, matasanmu ne waɗanda suke kulawa da kuɗin masallaci, suna kulawa da fi sabilillahi da kuke bayarwa, suna biyan ma'aikatan masallaci suna taimako. Ku duba irin gyaran da suka yi. Ba sun yi don ku yaba ba ne, sun yi ne don Allah ya saka musu. Ya Allah ka saka musu da alheri. Ya Allah ka saka musu da alheri. Ya Allah ka ƙara musu albarka. Dukkan mai taimakon addinin Allah, Allah ka taimake shi. Duk mai taimakon addinin Allah, Allah ka taimake shi. Allahumma rabbana a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma rabbana a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma unsur man nasara ad-din. Allahumma dammir a'da' ad-din. Allahumma adhill ash-shirk wal mushrikeen. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.